ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਦੇਤਾ ਈਟੀਪੀਬੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैंने कहा भाई तू टेलीफोन कर, बंद कर, तो मैं पता करता। मैं उस वक्त पाकिस्तान टेलीफोन में आया, एक ने चुके नहीं, दूसरे ने टेलीफोन चुक लिया, जेडे मिस्टर मोहम्मद तारिक है गए। उन्होंने कहा जी ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, करतारपुर का जो प्रोजेक्ट है वो शक्करगढ़ से लेके करतारपुर गुरुद्वारे तक बनने का फैसला हुआ हुआ है, जिसको हमने सेकंड फेज बोला है। फर्स्ट फेज तो उन्होंने कंप्लीट करके दे दिया, 1700 करोड़ रुपया लगाया है उन्होंने, और दूसरे फेज के लिए उन्होंने ईटीबीबी में से ही एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम किया है जो हमारे जिम्मे है, जो हम बाहर का काम हम देखेंगे। पर जी उन्होंने चिट्ठी कढ़ी सी उहदे विच थोड़ा जिहा नुक्स सी, तो फिर असीं कंटैक्ट करके चेयरमैन साहब नाल गल भी होई, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी भाई जे तुसीं गुरुद्वारा विच रखना ना रखना है ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਨਾਮਿਨੀ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਹੈਗੇ, ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਿਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। करतारपुर का गुरुद्वारा है और सिखा का है, करतारपुर के बाद जी जमीन है तुम डिवेलप करनी है वो सरकार की है, उत्थे जो तुम मर्जी बना लो। इसलिए अच्छा गुरुद्वारे की 4 दीवारी के अंदर का सारा प्रबंध जिस तरह पहले पीएसजीपीसी या वैक्यूम ट्रस्ट वाले ध्यान रखते सन वो करन उवें करनगे। नवी जी संस्था हैगी वो गुरुद्वारे तो बाद ही होएगी। अज उन्होंने सवेरे उस क्लैरिफिकेशन की चिट्ठी भी सानू देती जिहदा उन्होंने कहा भी करतारपुर कॉरीडोर की देख रेख जी हैगी जी मैनेजमेंट यूनिट बनया पब्लिक मैनेजमेंट यूनिट वो देखेगी, जिहदे चेयरमैन बनाए गए सीओ बनाए गए श्री मोहम्मद तारिक जिहड़े सैकटरी है वैक्यूम ट्रस्ट पार्टी बोर्ड के। मैं सुना क्लैरिटी हो गई है। देखो एक गल बड़ी स्पष्ट हैगी जिहड़ी कि बादल ते बिल्कुल नहीं बोल सकते। उनको जी तुसीं दिल्ली कमेटी सारी उजाड़ा करके 8 साल सब जड़ियां तहमा भी तुसीं हिला के नियम हिला के लैके सारे पैसा खा गए, मर्यादा परंपरावां की तहस नहस कर दी। श्रोमणी कमेटी हाले तां कजी हुई है, सत्यानाश उत्थे भी होया है। जिस दिन श्रोमणी कमेटी दी चोणां होणगियां ये हारनगे, ये पंजाब विच हिंदुस्तान च नहीं रहणगे। बादल ने मेरी भविष्यवाणी नोट करके रख लो, इतने घपले कीते होए ने। तुसीं किहड़ी मर्यादा पूरीआं करदे हो? मर्यादा अगर है 4-5 इतिहासक स्थानों के वे दरबार साहब की मर्यादा बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं जिहड़े भी प्रबंधक है। तुसीं की कर रहे हो दसो जी? अज इतनी देर हो गई, अज कुल 20 दिन रह गए गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब की आन दी, और तुसीं हाल तक पाकिस्तान सरकार को लिखा जां हिंदू सरकार को चिट्ठी लिखी है भी 551 प्रकाश उत्सव है, 550वां खत्म होना है, सानू उत्थे जाण दी इजाजत दी जाए, रास्ता खोलिया जाए। जिहड़ा करतारपुर का लंघ है उसके बारे तो फिर चलो मैं मजीठिया का बयान पढ़िया अखबारों के विच, उन्हें कहा जी रास्ता खोलना चाहिए, लंघा खोलना चाहिए, पर तुहाडे वल्लों कोई चिट्ठी हिंदुस्तान की सरकार को पाकिस्तान सरकार को लिखी गई है ना तुहाडा लांघा बढ़ाउण विच ना लांघा खोलण विच, सिर्फ इस वास्ते भी तुहाडी अपना हरसिमरत कौर मिनिस्टर सी तो चली गई तो ला तुसीं ला ली। तुसीं की कीता है? तुहाडी की देन हैगी? मैं इस वास्ते गल कीती है वो दूसरा मुल्क है, उत्थे तां उन्हां नूं समझा के अपने काम करा लो। 5000 सिख नहीं रहिंदा पाकिस्तान विच,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ। 45,000 ਏਕੜ ਤੇ ਖਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਨਾ ਪਈਏ। ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਰਸਤ ਕਰਾ ਲਓ। ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਠ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਪਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ PMU ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੋਮੀਨੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੈਕਿਊਮ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 MLA ਹੈਗੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਉਹੀ ਥੋੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਤਿੱਖੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਮਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ, ਧਰਮੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਮੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿੱਚ 10 ਪੈਸੇ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਸੀ, ਘੱਟ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
जब दरबार साहब संगतां लई खुले दर्शन दिदारे हो रहे हैं, कावड़ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ ਦੇਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਇੱਦਾਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 500 ਭੇਜਣੇ, 500 ਭੇਜੋ, 1000 ਭੇਜਣੇ, 1000 ਭੇਜੋ, 250 ਭੇਜੋ, ਪਰ ਭੇਜੋ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗਲੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਖੋ ਜੀ ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਕੱਢਤੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਕੱਢਤੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੀੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ 328 ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਚਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸੰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਖਾਂਦੀ ਕਸਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਚਲਾ ਲੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਬਸ ਖੁਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 328 ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਫਰਤ ਗਏ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 328 ਸਰੂਪ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ? 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਡਿਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆਡਿਟਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਹੈਗੇ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 75 ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਮਦੀਨਾ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੈਮਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜੇ ਮਾਰਨ ਜਦ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਨਿਕਲਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ। ਜਦ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ 328 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਐਸੇ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਣ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ 5 ਸਾਬਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇੜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ ਦੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੈਸੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਟਾਸਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫੋਰਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮਰਿਆਦਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੇਖ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਉਗਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਸਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਸ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਵਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਾਦਲ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਦਲ ਲੈ ਜਾਏ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਕਵੇ ਬਈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਰਨਗੇ? ਕਰਨਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਆਓ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਖੋਸਾ ਜੇ ਗਿਆ ਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਤਕਾਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। 5 ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸਥਾਪਕ ਜੱਜ, 3 ਜੱਜ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਵੋ, ਹੋਰ 3 ਸਿੱਖ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਂਚ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ ਬਾय them। ਉਸ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭਜਵਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣ ਸਕੂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇਤੋਂ ਨਬੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੈਟਰ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਆ ਲੋ ਜੀ ਬਣਾਓ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਮੇਟੀ
ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਡਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਡਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਇਨਪਰਸਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੜਪੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਤੜਪਦੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ। ਤੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਮਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।